Coming. Please come. Please close the door behind you. Sorry. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Please take your seat. Good. তাই প্ৰথমবাৰ মাৰিছে নেকি নে আগতে মাৰিছে হয় sir, প্ৰথমবাৰ মাৰিছোঁ। আগতে মৰা নাই আগতে মৰা নাই, sir. Please learn how to put on a tie properly and how to carry it with confidence. তোমাৰ টাই মৰাটো ঠিক হোৱা নাই, তোমাৰ কলৰ কেইটাও ভাল নহয়, মই ড্ৰেছটো পচন্দ কৰা নাই। নাই sir, মানে মই আজি পাব্লিক বাছত আহিছোঁ এতিয়া ঘৰৰ পৰা, তো মানে ভালকে মানে মই নিজক কেৰি কৰিব পৰা নাই মানে আজি। ইয়াততো এটা ৱাশ্বৰুম আছে, তাত এখন মিৰৰ আছে, তাতে গৈ পেলাই চাব পাৰিলা হয়। When you are entering into an interview, প্ৰথম বস্তু কি দেখে মানুহজনক চেহেৰাটো চাই, কি ধৰণৰ চেহেৰা, কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিছে, কেনেকৈ পিন্ধিছে, সেইটোতে যদি নেগেটিভ এটা ইম্প্ৰেশ্যন হৈ যায় বেয়া। চ' এতিয়া প্লিজ টেল us about yourself. So Your hands not to be resting on that. উঠাই আনা হাত দুখন, হাত দুখন আৰ্মছৰ পৰা উঠাই আনা, ইয়াত যে ৰাখিছা তাৰ পৰা উঠাই আনা। So my name is Samarjit Kalita. I am from Nalbari district, and from there itself I have completed my school education. In 2017, I secured state rank 6th in HS examination. Then I went what on examination? HS examination. And then I went on to join Cotton University to complete my graduation in physics in 2021. And in 2023, I joined Delhi University to complete my masters. Since then, I have been preparing for APSC CCE exam, and this is my first attempt and first interview. And sir, my hobbies include playing and watching cricket. Apart from that, I have been learning chess a bit. Since when are you learning chess? Sir, it has been 6 months. Sir. 6 months. I How got many squares are there in a chessboard? 64 squares. 64 squares. Yeah, so Are 32 they black and white or what? 32 black and 32 white. And how many playing instruments are Pieces, there? the total 32 pieces, 16 white and 16 black. You start with white or black? We started with white, sir. Why? Why? Why do you start with white? So I am not exactly sure, but I think this has been the convention since first time. Why has it been a convention? Sorry, sir, I am not aware about that. I have to see. Is it because people always like white better than black? Day better than night? White skin better than black skin? No, Is it sir, like that? I don't think so. That could be the reason. Sir, I am not exactly sure. I have to look it up. Since you are learning chess, Yes. you must also learn this, okay? Yes, sir. You are also playing and watching cricket. What level do you play cricket? At what level do you play cricket? Sir, I not professionally, but I played cricket till my school, and I have played in some inter-district tournament as well. Since then, it was more like playing casually, not professionally. Were you a batsman or a bowler or a fielder or wicket keeper? What? I am a bowling all-rounder. Main strength is my bowling, but I can bat as well. You're mainly bowling pace ball or A medium pace. medium pace? Yes, sir. Who is your hero in medium pace in India and the international scenario? Sir, since I did not watch cricket of all, but I have been watching it from 2010, I think. So I like Bumrah a lot, Jasprit Bumrah a lot. And if I say internationally, then I like Pat Cummins. Is my favorite. But they are quite current. Yes. You go back to 10 years, 15 years, 20 years before now. I would say Sir Glenn McGrath. I like him very Glenn much. McGrath. And He's from which country? Australia. And sir, Indian, I would say I like Zahir Khan a lot. I did not watch many bowlers, but Zahir Khan used to be my Zahir Khan favorite. is from which state? I'm not. I think it is Uttar Pradesh. I think I am Uttar not sure, Pradesh? sir. আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ক্ৰিকেট খেলা ৱাচ কৰা দুইটাই কৰা নহয়? হয় sir, চাওঁ। আচ্ছা, আৰু এতিয়া কোৱাচোন তুমি আৰু কি কি কৰি ভাল পোৱা, এইকেইটাৰ বাৰু তোমাৰ আৰু কনফাৰ্ম হবি? ছাৰ মই এতিয়া যিহেতু এতিয়া খেলাৰ ইমান তেনেকৈ নাই, তো এতিয়া মই মেইনলি নিজৰ পঢ়া কাৰণে তেনেকুৱা ছাৰ মই প্ৰব্লেম চলভিং কৰি ভাল পাওঁ। যেনেকৈ আমাৰ এপ্টিচিউড টেষ্ট যিবিলাক থাকে, তো মই সেইবিলাক ফাৰ্ষ্ট টাইমত কৰিও ভাল লাগে, মানে যিবিলাক বেংকৰ এক্সাম হয়। তো আৰু কি পৰীক্ষা দিছা ইয়াৰ আগতে? পৰীক্ষা মই SBI 2টা দিছিলোঁ, কিন্তু ছাৰ মানে প্ৰফেশ্যনেল অফিচাৰ প্ৰফেশ্যনেল অফিচাৰত দিছিলোঁ ছাৰ।
কিন্তু প্ৰিপেয়াৰেশ্যন হিচাপত দিয়া নাই মই আই জাষ্ট ৱান্টেড টু টেষ্ট মাই চেল্ফ কি মোৰ লেভেলটো কেনেকুৱা আছে কাৰণ সৰুৰ পৰাই মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল যে মই কম্পিটিশ্যন ছাবজেক্ট মোৰ মেগাজিন এখন পঢ়িছিলোঁ তো তাত সেই তেনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুত অহা আছিল তো সেইবিলাক কৰাৰ এটা মানে মোৰ এটা আহি গৈছিল মানে হেবিট এটা তো সেইটো কৰি মই খুব ভাল পাওঁ তোমাৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট APSC হয় ছাৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট আৰু ইয়াৰ আগতে UPSC বা কিবা দিছা নাই ছাৰ মই মাষ্টাৰ্ছ এই 2023 কমপ্লিট কৰি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ তুমি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িলা 2023 লৈকে হয় ছাৰ কি ছাবজেক্ট ফিজিক্স আছিল ফিজিক্সত দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ হঠাৎ কিয় গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে বা ইয়ালৈ কিয় গুচি আহিলে ছাৰ APSC দিবলৈ তেনেকৈ নকওঁ ছাৰ কিন্তু মোৰ ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ড নাছিল মানে মই যদিও ফিজিক্স পঢ়িছিলোঁ কিন্তু মোৰ মেইনলি পেশ্যন বেছড আছিল মোৰ ফিজিক্স পঢ়ি ভাল লাগে কিন্তু ছাৰ মই যেতিয়া কেৰিয়াৰ অপশ্যন ভাবিলোঁ MSc কৰাৰ পিছত তো মই টিচিং এজ এ কেৰিয়াৰ মোৰ কাৰণে মানে ইমান এট্ৰেক্টিভ নাছিল তো মই ভাবিলোঁ যে মোৰ কাৰণে বেষ্ট অপশ্যন কি হ'ব য'ত মই মানে অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ ছাৰ যেতিয়া মোক চিভিল ছাৰ্ভিচে বেছি এট্ৰেক্ট কৰিলে আৰু ছাৰ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিতো সেই এনভাইৰমেণ্টটো পাইছিলোঁ মই মানে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ এটা ভাল এনভাইৰমেণ্ট আছে তো ছাৰ সেইকাৰণে মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়ালৈ অহা মেইন কাৰণ এইটো আছিল যে দিল্লীৰ এনভাইৰমেণ্টটো মোৰ কাৰণে খুব হাৰ্ছ আছিল যিটো মোৰ খোৱা লোৱা হয় বা তাৰ পলিউশ্যন যিটো আছে তো এইটো আছে টু মাছ UPSC নালাগে মোক পলিউশ্যনটোতকৈ মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহোঁ সেইটোৱে আছিল নেকি ছাৰ UPSC নালাগে বুলি নকওঁ মই UPSC কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ কিন্তু ছাৰ মেইন কথা এইটো হ'ল যে আমাৰ আছামৰ যিটো এক্সাম চাইকেল হয় আৰু UPSCটো এক্সাম চাইকেল সেইটো অলপমান ডিফাৰ কৰে তাত যেতিয়া প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে ইয়াত মানে মেইনছটো আহি যায় মানে তেতিয়ালৈ তো ছাৰ সেইটো তুমি দিল্লীত থাকি সেই এডভান্টেজটো ল'ব নিবিচাৰিলা যে মই দিল্লীৰ এনভাইৰনমেণ্ট থাকি পেলাই UPSCটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ UPSC প্ৰিপেয়াৰ কৰিলেতো APSC প্ৰিপেয়াৰেশ্যন হৈ যায় মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা দিল্লীত থাকিয়ে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব লাগিব কথা নাই আজিকালি অনলাইন সুবিধা ইমান আছে যে ঘৰৰ পৰা সেই প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো কৰিব পাৰি তো ছাৰ মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া ক'ত থাকা গুৱাহাটীত থাকা নে নলবাৰীত থাকা ঘৰতে থাকোঁ মই ঘৰত দেউতাই কি কৰে দেউতাই এক ছাৰ্ভিচমেন আছিল ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰো নহয় ছাৰ এইটো ইউনিফৰ্ম ছাৰ্ভিচ আছে ইউনিফৰ্ম ছাৰ্ভিচ তাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ছাৰ্ভিচ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিটো ইণ্টেলিজেঞ্চ উইং আছে তাত কাম কৰিছিল মা হাউচ মেকাৰ আৰু কোন কোন আছে ঘৰত মই অকল ল'ৰা আৰু একমাত্ৰ সন্তান নে একমাত্ৰ ল'ৰা একমাত্ৰ সন্তান ছাৰ একমাত্ৰ সন্তান তোমাক দেউতাহঁতেও বিচাৰে চিভিল ছাৰ্ভিচত আহিবলৈ কিন্তু তোমাৰ মেইন কথা হ'ল যে APSC কৰিবা তুমি UPSC নকৰা নকৰোঁ বুলি মই নকওঁ কিন্তু ছাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো APSC আছিল ছাৰ কাৰণ মই কম্পিটিশ্যনটো চালোঁ যে UPSC মোৰ কাৰণে বেছি ফিজিবল হয় নে APSC ছাৰ মই ভাবিলোঁ যে APSC মোৰ কাৰণে বেছি ফিজিবল এইটো টাইমত তুমি যদি APSCত এইবাৰ পাই যোৱা তুমি কি দিছা চইচ ACS ছাৰ ফাৰ্ষ্ট ACSৰ প্ৰধান ফাংচন কেইটা কি ছাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব পাৰোঁ মই হয়তো হেল্থতো বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টটো ফাংচন নহ'ল নহয় ছাৰ মেইনলি ৰাইজৰ সেৱাটো এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম প্ৰভাইড ৰাইজৰ সেৱাটো কোনো ফাংচন নহ'ল ACSৰ মই সুধিছোঁ স্পেচিফিকেলি ACSৰ ফাংচন কেইটা কি Sorry, sir, I can't recall it. ACS দিছা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিল্লীৰ পৰা গুচি আহিছে ACS পৰীক্ষা দিবলৈ আছে ACSৰ ফাংচন কি নাজানা মেইনলি যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্কছ থাকে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্কটো যিকোনো এটা অফিচত গ'লেও এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্কেই কৰিব লাগে কিন্তু ACSৰ স্পেচিফিক ফাংচন কেইটা আছে যিকেইটা বেলেগত নাই মই এৱেৰ নহওঁ পঢ়িব লাগিব আচ্ছা মই তোমাক তেতিয়াহ'লে কৈ দিওঁ ACSৰ স্পেচিফিক ফাংচন কেইটা হ'ল এটা হ'ল ৰেভিনিউ কালেকশ্যন তোমাৰ বহুত জেগাত কালেক্টৰ বুলি কয় না DC কিয় কয় এটা হ'ল মেজিষ্ট্ৰেচি হয় ACSৰ অফিচাৰবিলাক মেজিষ্ট্ৰেট হয় বেলেগ অফিচাৰ নহয় ঠিক আছে আৰু তৃতীয়টো হ'ল ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক অফ দি ষ্টেট ইজ এণ্টায়াৰলি কেৰিড বাই দি ACS বাকীবিলাক লাইনছ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কয় লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট নিজৰ লাইনত কৰে এগ্ৰিকালচাৰ ইৰিগেশ্যন মেকানিকেল জাহাজ চলোৱা এইবিলাক চব নিজা ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু ACSৰ অফিচাৰ কোনো নিজা ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই দে ৱৰ্ক ইন অল ডিপাৰ্টমেণ্টছ in development work. Otherwise, revenue and magistracy are their exclusive departments. তুমি জানি ল'বা পৰীক্ষাটো দিবলৈ আহিছা ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিছা ACS APSৰ পুলিচৰ মেইন ফাংচন কি কোৱাচোন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লগত মেইনলি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বস্তুটো পিছত আহিব কি কৰিলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হয় মেইনলি ছিকিউৰিটিটো এনচিয়ৰ কৰা আমাৰ ছিকিউৰিটিটো এনচিয়ৰ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব
কৰিছে আৰ্টিকুলেট কৰিব পৰা নাই তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে এইবোৰ বেছিক কথা কিছুমান শিকি ল'বা পুলিচৰ কামটো কি চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ কামটো কি পুলিচৰ মেইন কাম হ'ল টু কণ্ট্ৰল ক্ৰাইমটো কণ্ট্ৰল কৰি দিলেহে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন হ'ব ছিকিউৰিটি ঠিক হ'ব হয়নে হয় ছাৰ চ' ৰিমেম্বাৰ দিছ থেংক ইউ আচ্ছা ঠিক আছে মই তোমাক এনেই সোধোঁ তুমি অসমৰ কোনকেইটা ছেক্টৰ তুমি ভাবা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অসমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ছাৰ পোনপ্ৰথমে মই টুৰিজিম ছেক্টৰটোৰ কথা ক'ম কাৰণ অসমখন নেচাৰেলি গিফ্টেড হয় ত' এতিয়াও মই ভাবোঁ যে অসমে ফুল্লি পটেঞ্চিয়েলটো এচিভ কৰিব পৰা নাই নিজৰ হিষ্টৰিকেলি আমাৰ কানেক্টিভিটি ইছ্যুজ আছিল বহুত ত' এতিয়া বৰ্তমান অসমমালা হওক বা ভাৰতমালাই হওক তাৰ আণ্ডাৰত আমি বহুখিনি ডেভেলপ কৰি আছোঁ কিন্তু ছাৰ এতিয়াও বহুত যিটো আমাৰ আছাম এজ এ ব্ৰেণ্ড এইটো বহুত প্ৰমোশ্যন কৰিব লগা আছে ত' ছাৰ সেইটো পোনপ্ৰথম মই ক'ম তাৰপিছত ছাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনো আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ হৈ উঠা নাই আমি দেখোঁ যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ ইয়াতে খুব কম হয় সেইটো মেইনলি আমাৰ যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চি ইছ্যু আছিল প্ৰথমতে তাৰ কাৰণে অলপ ডিছকাৰেজ হয় ইনভেষ্টৰবিলাক ত' ছাৰ এতিয়া মই ভাবোঁ যে এই চেম ছাৰ যে কানেক্টিভিটিটো ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ লগে লগে বা আমাৰ চৰকাৰে যেনেকৈ টেক্স ৰিবেটছ কিছুমান দিব ত' তেতিয়া প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব যেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লেণ্ট এটা আহিছে এতিয়া জাগিৰোডত সেইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনটো এটা মেইন ইছ্যু আৰু ছাৰ ক'ব গ'লে ছাৰ আই থিংক আৰু এটা হেল্থ ছেক্টৰটো আমাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবলগীয়া আছে যেনেকৈ আমাৰ MMR ৰেটটো হাই হয় IMR ৰেটটো হাই হয় আই থিংক এইকেইটা মই প্ৰাইমেৰিলি মই ক'ম মানে তিনিটা হয় ছাৰ প্ৰাইমেৰিলি মই তিনিটা ক'ম Where all you studied schooling? Where did you do the schooling? ছাৰ নলবাৰীৰ পৰাই আনন্দ I বিদ্যা asked you in English. Oh, sorry, sir. Sir, I did my schooling from Ananda Vidyaniketan, Nalbari. Sorry. Then And then HS I did from Dr. Horbabul Education Academy, Nalbari. your father was all the time posted in Nalbari? No, sir, no. It is varied. He remained outside Assam also, here also. No, where all And sir, places he got posted? he got posted in Delhi, in Calcutta. Once he was in Pune. Then in Assam he was in Tezpur. You never visited him? No, sir. During service, no. But when I was in class 9th, I went to Delhi with him once. When I You was said he was doing intelligence work in the army. Army, you say, yes, sir. and he was not in uniform. No, sir. He was not in. He was in civil dress all the time. So army, various divisions, you know, army, infantry, No. artillery. No, You sir. are not that? I have to read up on that. No, since your father Yes. was in army, Yes, sir. because there is a intelligence corps, Yes. army intelligence corps. Yes. So you said, and those people were in uniform. So I am very curious to know what is your father was in the raw or something. No, sir. You should find out because you Yes, should not get caught. Yes. Like you said he's not in uniform but still working for the army. I am not convinced. Yes. I know there's a corps called intelligence corps. Oh, So find out that. thank you. You should be prepared for all eventualities. Okay. So you read which newspaper? Sir, I read an Indian Express and sometimes I read Assam Tribune as well. Sometimes. I don't do daily, but when I do, I read newspapers of two, 3 days together. I do like What are that. the main news you see in the Indian Express last 2-3 months? So there is Or since June? What is the Since June. major known? the internationally, Nationally. uh, Month of June, what was the important thing happened in India? so let me think a bit. Quickly. Yeah. The results of the national election have come out. Yes, sir, yeah, that was the big news. You should The not Lok Sabha forget. elections. That. It was followed by election in which states? Sir, in which states? Recently, it was in Haryana, And? then Jammu and Kashmir, And now and now it was going to happen in Maharashtra, then in Jharkhand, and Assam also some part by polls. not only in Assam, everywhere. Anyway, Yeah, tell me, you heard of this one nation, one election? Yes, sir. What is that? sir, it was the intention of government to conduct. It is the intention of the government to conduct elections of Lok Sabha
constituencies and Vidhan Sabha constituencies together, and also in second phase it is going to held the elections of all the panchayats together. Is it going to be good or bad? What is your opinion on this? Sir, I personally think it is a good initiative because, as has been pointed out, that the cost of the whole election would be lesser. And sir, I think in an election of such magnitude, the personnel that are involved in the election process, so Is they it are only the diverted cost from. or some other reasons also? Sir, I think mainly the personnels involved in the elections, they are engaged in the election process for the entire year. But if we held it in one election, then I think they can do their primary duties. And the politicians also, I think, sir, they are always. Anything else besides that? Does it affect the administration or development? I think in development front, it can create. It will save resources of the government and Who conducts the election? the Election Commission of India. Do they impose some restrictions? Yes. What is that? So it is model code of conduct they do. Remember that. Yes, no? sir. In that particular listing, Yeah. there are a lot of restrictions on the administration, Yes, sir. and moreover, the senior officers have to go detailed. Yes, sir. So these are the advantages of if there is one. What are the disadvantages will be? So there is a perception that regional parties will be subdued, and so, Besides that, what is this thing? what is the disadvantage? There is a perception. Uh, so I can think of that national parties will be more advantageous in the election. What happens? Suppose Yes, sir. So the the region. majority party loses the majority, Yes. the governing party, then what happens? Yes. Suppose today in Assam, Yes. the BJP allies or so and so. Suppose 30 of them resign or 30 of them shift over, then what will happen? Yes, sir, it will be the fall of government and hung assembly will situation of hung assembly will be there, and the election again have to be held. So I think it will be problematic in that front. So how they will overcome this? And how they will follow one Yes, sir, that nation, will, one election? Not thought about it. It came out in the paper. yes, sir, I think. Anyway. I am not sure. It should be prepared. Huh? Yes, Tell me about there was some development about Assamese language. yes, sir. What was that? So it recently got classical language status, What is that? and the classical language, the Ministry of Culture gives that. It comes with certain benefits, like there will be more focus on research about Assamese language itself. There will be centers of excellence established, and Where? so in Assam itself, I think I don't know exactly the location, but there will be national institutions. Like here we have Sanskrit universities. So What there will were be the criteria one has Uh, to fulfill to get this? Sir, the language have to have a history of antique 1500, 2000 years history. Then it will have to be a language that is Assamese- spoken by generations. Can you tell me about the Assam economy? What is the mainstay of Assam economy? Sir, agriculture is the mainstay. Why? Why do you say it is a mainstay? Sir, I think the climate that in Assam we have, it is very favorable for agriculture. So I think that is the mainstay. And sir, again, as I said, the transport sector could have been one of the driving. How many factors. percentage of people are engaged in agriculture? I am not exactly sure, but it should be more than 70%. All guessing. No, sir, I don't exactly remember. 70%, around 70%. Yeah, around You should 70%. know about Assam well. Okay. Yes, sir. How many districts are there in Assam? Currently 35 districts. 35. Yes, sir. Can you name those districts on the northern side of the Brahmaputra? Starting from the east. Study from east. Sir, Khemazi, North Lakhimpur. Is it not Lakhimpur? Lakhimpur. Lakhimpur. Right. Then Sonitpur. Then sir, Udalguri, Nalbari also. Then the Kokrajhar. I can think of these. Sirang, Baksha, all are in North.
What about Dorong? Yes, sir, Dorong is also What in about Vishwanath? Vishwanath also. You should know. You are going to become part of the Assam Civil Service. Yes. You should know everything about Assam thoroughly. Anything can be asked. Yes. বাৰু সমৰজিৎ হয় ত সমৰজিৎ মানে কি স্যাৰ সমৰ মানে যুদ্ধ আৰু জিত মানে জয় হোৱা বুজায় তো কম্বাইন কৰি যুদ্ধ জয় বুলি কয় আৰু মই ভাবোঁ যে মিনিংটো এয়া হয় যে জীৱনত মানুহৰ বিভিন্ন চেলেঞ্জেছ আহে এই চেলেঞ্জেছবিলাক এতিয়া অভাৰকাম কৰি আমি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰোঁ এইখন আজিৰ এই হেৰিটোক আমি যদি সমৰ বুলি কওঁ তোমাৰ জিত হ'ল নে নাই হোৱা হয় স্যাৰ জিত স্যাৰ পাৰ্ডন মি আৰু এবাৰ আজিৰ এই কথোপকথনখিনি যদি আমি এখন সমৰ বুলি লওঁ হয় স্যাৰ তোমাৰ জিত হ'ল নে নাই হোৱা স্যাৰ মই ভাবোঁ কিছুমান ফৰ্মটোত মই ঠিক এনচাৰ দিব পাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ অসম পাৰ্টটোত কিছুমান লেকুনাছ আছে আৰু মই তোমাক কওঁ প্ৰথম কথা এইটো বুজি ল'বা যে এই ইণ্টাৰভিউটো ইট ইজ নট মিয়াৰলি নলেজ ছিকিং ইণ্টাৰভিউ এইটো হ'ল এটা পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট তোমাৰ কিমান নলেজ আছে সেইটোৱে একমাত্ৰ কথা নহয় সেই কথা তোমাৰ পাৰ্চনেল সেই নলেজখিনি তুমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিছা বা নলেজ নথকা অৱস্থাত কেনেকৈ নাজানো বুলি ক'ব পাৰিছা দেট ইজ পাৰ্চনেলিটি তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ওৱান ইজ ফিজিকেল এণ্ড দি আদাৰ ইজ ইণ্টাৰনেল পাৰ্চনেলিটি ফিজিকেল পাৰ্চনেলিটিটো তুমি সেই তাৰপৰা নক কৰি সোমাই অহাৰ খোজটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমাক বহিবলৈ কওঁতে বহা আৰু তোমাৰ মুখমণ্ডলত কেনেকুৱা হাঁহি আছে নে নাই নে কি বেছি হাঁহিছা নে কম হাঁহিছা তোমাৰ ভইচটো কেনেকুৱা আই কণ্টেক্ট আছে নে নাই চুলিখিনি ভালকৈ ভনিয়াইছে নে নাই চোলাটোৰ ইস্ত্ৰি আছে নে নাই টাইডাল ভালকৈ মাৰিছা নে নাই এই গোটেইবোৰ হ'ল তোমাৰ ছেটিং পশ্চাৰটো এই গোটেইবোৰ হ'ল ফিজিকেল তোমাৰ ডিছপজিশ্যন ফিজিকেল পাৰ্চনেলিটি আৰু ইটো হ'ল তোমাৰ ইণ্টাৰনেল মানে তোমাৰ নলেজ কিমানখিনি আছে তুমি নলেজখিনি ঠিকমতে কম শব্দত বেছি কথা ক'ব পাৰিছানে নাই প্ৰশ্নটো ভালকৈ বুজি পাই পেলাই প্ৰশ্নটো শুনি পেলাই বুজি পেলাই উত্তৰ দিছানে ওপৰৰ অৰ্ডাৰ হেৰি দিছা কথাখিনি কওঁতে মেম্বাৰখিনিৰ লগত কেনেকৈ বিহেভ কৰিছা কেনেকৈ কথাখিনি কৰিছা এইবোৰ হ'ল তোমাৰ ইণ্টাৰনেল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তোমাৰ পৰা যেতিয়া অপিনিয়ন সোধা সেই অপিনিয়নটো তুমি কেনেকৈ দিব পাৰিছা ডিছপেশ্যনেটলি উইদাউট বিং পাৰ্টিজান এইবোৰ হ'ল তোমাৰ পাৰ্চনেলিটি কথা এতিয়া তোমাৰ কি কি প্ৰব্লেম আছে বা কি কি ভাল মই কৈ দিওঁ তোমাৰ প্ৰব্লেমটো প্ৰথম কথাই এই পাৰ্চনেলিটিটো প্ৰথম কথা হ'ল তোমাৰ ড্ৰেছটো আজি ঠিক হোৱা নাই এইটো ড্ৰেছত তুমি যদি ইণ্টাৰভিউ লৈ যোৱা তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব মই আকৌ তোমাক কৈছোঁ তোমাৰ ছেকেণ্ড পইণ্টলৈ আহিছোঁ তুমি ছেকেণ্ড পইণ্টটো মোক লৈ আহিলা তুমি মাজতে কথা কোৱাৰ এটা স্বভাৱ আছে এইমাত্ৰ তুমি সেইটো কৰি দেখুৱালা মই সেইটো ক'বই খুজিছিলোঁ ডু ইট এভইড টকিং ইন বিটুইন কোনোবা যদি মেম্বাৰে কথা পাতি আছে কথা কৈ আছে তোমাক বা প্ৰশ্ন সুধি আছে তাৰ মাজত কথা কেতিয়াও নক'বা আৰ্গিউ নকৰিবা বা প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কথা নক'বা তোমাক যিটো কথা সুধিছে সেইটোৱে ক'বা তোমাক এবাৰ অলৰেডি কৈছোঁ তুমি অলৰেডি কৈছা তুমি বাছত আহিছা বা এনেকৈ হেৰিত আহিছা কাৰণে তুমি আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মই কেৱল তোমাক পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ অন দি ডে অফ দ্য ইণ্টাৰভিউ প্লিজ ডু নট গ' লাইক দিছ তোমাৰ চোলাটো ইস্ত্ৰিও এতিয়া হোৱা নাই তোমাৰ কলাৰবিলাক ডগ ইয়েৰ্ছ বুলি যিটো কয় তোমাৰ কলাৰবিলাক বেয়া হৈ গৈছে তুমি টাইডাল মাৰিছা অথচ এই বুটামটো মৰা নাই টাইডাল মাৰিছা কিন্তু তোমাৰ টাইডাল ওলমি আছে এইবোৰ মই তোমাক কৈছোঁ কিয় তুমি আহিছা মক ইণ্টাৰভিউলৈ আমিতো এডভাইচ এটা কৰিম না সেইবোৰ শুধৰালেহে তোমাৰ ঠিক হ'ব সেইখিনি ঠিক কৰি ল'বা ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চটো তোমাৰ তুমি ধুনীয়া ল'ৰা কিন্তু তুমি ধুনীয়াটো ভালকৈ আহিব পাৰা তুমি আজি দাড়িও ঘূৰাই অহা নাই সেইবোৰ ভুল তেতিয়া নকৰিবা সেইদিনা নকৰিবা তাৰপিছত ড্ৰেছটো কি কৰিম বুলি ভাবিছা ছাৰ মই ব্লু কালাৰৰ চুট এযোৰ আছে আৰু কলাটো বগা পিন্ধিম ভাবিছোঁ টাইটো ছাৰ এইটোৱে পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ মই আৰু ব্লু চুটৰ লগত এই টাইটেল মেটচ নকৰিব ছাৰ মই আপোনাক সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ মই ব্লেক চুটৰ লগত এইডাল ধুনীয়া আছিল কিন্তু ব্লু চুট যদি হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান ব্লু টিণ্ট এটা থকা টাই ল'ব ষ্ট্ৰাইপ হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা থাকিব পাৰে কিন্তু ব্লু বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লু তেতিয়া মিলিব সেইটো কৰিবা আৰু তোমাৰ ছেটিং পশ্চাৰটো আৰু অকণমান চিধা হোৱাচোন দিছ দি কাৰেক্ট পশ্চাৰ আৰু এইটো তললৈ নমা মানে কি বুজায় যে তোমাৰ কনফিডেঞ্চটো হেৰাইছে কনফিডেঞ্চ হেৰুৱাটো 3-4টা চিন থাকে এটা হ'ল পশ্চাৰটো এনেকুৱা হৈ যায় দ্বিতীয়তে ভইচটো কমি যায় তৃতীয়তে চকুৰ আই কণ্টেক্ট নাইকিয়া হৈ যায় ইফালে সিফালে চোৱা আৰম্ভ কৰা তললৈ চালে ওপৰলৈ চালে তেতিয়া মেম্বাৰে গম পাই যায় যে ল'ৰাজনৰ কনফিডেঞ্চ হেৰাইছে কনফিডেঞ্চ কিয় হেৰাই কনফিডেঞ্চ হেৰাই যেতিয়া উত্তৰ তুমি ঠিকমতে দিব নোৱাৰা
এটা প্ৰশ্ন, দুটা প্ৰশ্ন, তিনিটা প্ৰশ্ন যেতিয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰা হয় তেতিয়া কনফিডেন্সো হেৰাই যে মই উত্তৰেই দিব পৰা নাই। বাট ইউ শুড নট বদাৰ, কাৰণ উত্তৰ দিব পৰা নোৱাৰাটো মেইন কথা নহয়। উত্তৰটো নাজানাকৈ কেনেকৈ তুমি বুজাই দিব পাৰিছা যে ছাৰ মই নাজানো। পৃথিৱীত কোনো মানুহ নাই যোনে চব কথা জানে, আমিও নাজানো, তুমিও নাজানো। গতিকে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, তুমি কিন্তু কেনেকৈ ক'ব পাৰিছা সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তিনিটা পচিবিলিটি, এটা হ'ল প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো তুমি জানা, ছেকেণ্ড পচিবিলিটি উত্তৰটো নাজানা, আৰু থাৰ্ড পচিবিলিটি হ'ল উত্তৰটো তুমি জানো যেন লাগিছে কিন্তু চিয়'ৰ নহয়। এইটোতে আৰুতো বেলেগ নাই। জানিলে উত্তৰটো ভালকৈ দি দিবা, নাজানিলে উত্তৰটো নাজানো বুলি কৈ দিবা। আৰু যদি জানো যেন লাগিছে চিয়'ৰ নহয়, ফট কৰি এটা গেছ কৰি নিদিবা। গেছটো শুদ্ধ হ'লে বাচিলা, যদি ভুল হ'ল নম্বৰ যাব। গতিকে ইট ইজ বেটাৰ তুমি কয় যে ছাৰ মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো জানো যেন লাগিছে কিন্তু মই চিয়'ৰ নহয় শুদ্ধ হ'বনে নহয়। মোক যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে মই এইটো উত্তৰ দিব পাৰোঁ। এই পাৰ্মিশ্যনটো যেতিয়া তেওঁ দিব, তাৰমানে তেওঁ তোমাক ক্লিয়াৰ কৰিলে তুমি ভুল ক'লেও কথা নাই, মইতো পাৰ্মিশ্যন দিছোঁৱেই, নেগেটিভ নহয় তেতিয়া। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ টেকটিকেল কিছুমান হেৰি ইণ্টাৰভিউত কৰিবা। দ্বিতীয়তে তোমাৰ যিটো মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, এটা প্ৰশ্ন দিওঁতে অকণমান তুমি কথাখিনি প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি কৈ আকৌ ঘূৰাই ঘূৰাই আৰু বেলেগ কিছুমান কথা কোৱাৰ লগত ইমান প্ৰয়োজন নাই। তুমি দিল্লীৰ পৰা গুচি আহিলা কিয়, মই সুধিলোঁ তুমি UPSC কিয় নিদিলা, এইটোত কিয়, সেইটো উত্তৰ দিওঁতে তুমি ইমান ঘূৰাই কথা কৈছা, ইমান কোনেও সময় নিদিয়ে তোমাক। তুমি এইখিনি ক'লেই হ'লহেঁতেন যে ছাৰ মই UPSC দিয়াৰ মন আছে কিন্তু মই UPSC ইয়াৰ পৰা থাকিব দিব পাৰোঁ, অনলাইন বহুত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, গতিকে মই UPSC দিম। চাফিচিয়েণ্ট, তাতকৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰিবা। উত্তৰবোৰ বেছি দীঘলীয়া কৰিলে হেৰিয়ে গম পায় যে তুমি অলপ কথা বেছি কোৱা, হয়তো ACSত সোমাই গ'লে তুমি কাম কম কৰিবা, কথা বেছি ক'বা। আচ্ছা, আৰু এটা কথা, তোমাৰ এনেই তোমাৰ মুখখন ধুনীয়া হাঁহি থকা, এই হাঁহি থকা মুখ ভাল, কিন্তু তুমি অলপ বেছিকৈ হাঁহিছা, প্ৰয়োজন য'ত নাই তাতো বেছিকৈ হাঁহিছা, ইমান হাঁহৰ দৰকাৰ নাই। ঠিক আছে, অলপ স্মাইল, এটা ঘোষ্ট অফ আ স্মাইল ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট নট স্মাইলিং অল দ্য টাইম। তোমাৰ স্মাইলটো বন্ধ কৰিবলৈ এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন সুধি দিব যে তুমি তাৰপিছত ফিউজ হৈ যাব বুলি যিটো কয়, সেইটো যাতে নহয়। আৰু উত্তৰবোৰত তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো শব্দ ইউজ নকৰিবা যিবিলাকে ধৰি লোৱা তেওঁলোকৰ ফিলিংটো হাৰ্ট কৰিব পাৰে, সেইবিলাক নকৰিবা। আৰু সদায় মনত ৰাখিবা, অপিনিয়ন দিলে অপিনিয়ন শুড বি আনবায়াছড। হ'ব পাৰে কিছুমান অপিনিয়নত এটা তোমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ফিলিং এটা আহিব পাৰে, কিন্তু চাবা যাতে অপিনিয়নটোৱে প্ৰথম কথা কোনো কমিউনিটি লৈ, কোনো ৰিলিজিয়ন লৈ, কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি লৈ যাতে হেৰি নকৰে। ঠিক আছে, টেক্টফুলি উত্তৰটো দিবা, যাতে তোমাক সুধিব পাৰে, চিটুৱেশ্যন কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে। তোমাক যদি কোনোবাই ব্লেংক, একদম পইণ্ট ব্লেংক সুধি দিয়ে, আচ্ছা কোনটো পাৰ্টি বেছি ভাল তোমাৰ মতে গভৰ্ণমেণ্টত, তুমি কি ক'বা? পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চ মোৰ তেনেকৈ নাই। মই প্ৰথমতে ভাবিম যে পাৰ্টিৰ মেণ্ডেটটো কি আছে, মই মেইনলি মই সেইটো চাম। তোমাক প্ৰশ্নটো সুধিলোঁ, উত্তৰটো তুমি তেনেকৈ দিবা নেকি? নাই, তোমাক এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন সুধিলে তোমাৰ কাৰণে উত্তৰ হ'ব, ছাৰ মোৰ কাৰণে কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি মেটাৰ নকৰে, মোৰ কাৰণে মোৰ কামটো কি আৰু মই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে কিমান ছাপৰ্ট পাইছোঁ, দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মি। বাছ, তুমি না পাৰ্টিৰ কিবা দৰকাৰ আছে ক'বলৈ কিবা আছে, তোমাৰ মটিভটো তুমি কৈ দিলা। ঠিক আছে, এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে। তোমাৰ যদি কিবা ক'ব আছে কোৱা, আৰু মোক যদি আৰু কৰিব খোজা কৰিব পাৰা। কোন তাৰিখে আছে? 19th আছে। 19th আছে, গতিকে 19thলৈকে সময় আছে, আৰু মোক ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰা, তেতিয়া তোমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে নাই গম পাব পাৰোঁ। মানে এইটো জীৱনত প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ, ভালেই হৈছে। এটা আমাক কম দেই, মই লক্ষ্য কৰিলোঁ, তেতিয়া এটা শুনোতে তুমি নুশুনিলা ভালদৰে, তুমি এনেকৈ কৈছা, beg your pardon, but I'm sorry, sir. Yes, sir. Yeah, I also noticed that you had done. Yes, sir. He didn't notice because you were asking. তুমি ইয়াত কোনো বন্ধুৰ লগত আড্ডা মাৰিবতো অহা নাই, তুমি এটা ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছা, প্ৰত্যেকটো মমেণ্টত তোমাক ৱাটচ কৰি আছে, তোমাৰ প্ৰতিটো মুভ দেখি আছে, জানিব। গতিকে তেখেতে মন কৰিলেই, সেইবিলাক হ'ব নিদিবা। আৰু এটা কথা, when you came inside, come near, then you started wishing from there. তাৰ পৰা উইচ নকৰিবা, ইয়াত আহি থিয় হ'বা, আৰু নিজে নিজে নবহিবা চকীত। চকীত বহিবলৈ তোমাক পাৰ্মিশ্যনো তুমি নিজে নুখুজিবা। যেতিয়া তেওঁলোকে ফিল কৰিব যে বহিব দিব লাগে, বহিব দিব। আৰু মনত ৰাখিবা, অলৱেজ উইচ দি চেয়াৰমেন ফাৰ্ষ্ট। মাজত যিজন বহে তেওঁ সাধাৰণতে চেয়াৰমেন হয়,
চেয়াৰমেন বা চেয়াৰৱমেন যোনে হয় চেয়াৰপাৰ্চন তেওঁক আগতে উইচ কৰিবা তাৰপিছত বাকীখিনি চবৰে লগত আই কণ্টেক্ট ৰাখি উইচ কৰিবা যাবৰ সময়তো থিয় হৈ তাৰ পৰা উইচ কৰিবা থেংক ইউ ছাৰ বা থেংক ইউ ছাৰ্ছ থেংক ইউ মেডাম থেংক ইউ ছাৰ তাৰপিছত যাবা আৰু এবাৰ যোৱাৰ সময়ত পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা মই সুধিব লগা আছে যে মই অভাৰ কনফিডেণ্ট এপিয়াৰ হওঁ নেকি অলপ তোমাক অভাৰ কনফিডেণ্ট যেন লাগিছে মাজে মাজে সেইকাৰণে তুমি অলপ বেছি কথা কৈছা হয় তুমি ভাবিছা এইখিনি কথা ক'লে অলপ ইমপ্ৰেছড হ'ব হয় বৰ্ডৰ মেম্বাৰখিনি বহুত ডিপ নলেজ থকা মানুহ হ'ব তেওঁলোকক এইখিনি কথা কোৱাৰ তেওঁলোকে খালি তোমাক চাব যে তুমি কেনেকৈ নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিছা কেনেকৈ প্লেচ কৰিব পাৰিছা কথাটো আৰু ছাৰ মোৰ যিটো কথা কোৱা স্পীড সেইটো বেছি আছে নেকি অলপ বেছি আছে সেইটোৱে মই ক'ব লগা আছে ছাৰ নলেজ মই ঠিক কৰিব প্ৰেক্টিছ অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়াহে লাগিব তুমি অলপ কৰিব পাৰিবা হয় এবাৰ ঠিক আছে থেংক ইউ তোমাৰ পিছফালৰ টাইডাল ওলাই আছে এনেকৈ নামাৰে তাই চাই ল'বা দেই হয় ছাৰ মই কটাই ল'ব লাগিছিলে হয় ছাৰ মানে লগাই আহিব যে লাগে হয় থেংক ইউ ছাৰ নাই